گوجرانوالہ کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت اور ادبی اور سماجی حلقوں کی زینت سلیمان کھوکھر صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب صدر، مہمان خصوصی کے بعد تقریر کرنا ویسے سوء ادب ہے، اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریسپیکٹ دا ٹیچر، یہ کیا ایک ٹاپک ہے آج کے لیے یا یہ ایک ڈیمانڈ ہے؟ مطالبہ ہے تو بھائی وہ بینرز لے کر باہر آئے نا۔ اب کس کو کہہ رہے ہیں ریسپیکٹ دا ٹیچر؟ اگر یہ مطالبہ ہی ہے آپ کا تو کس سے یہ آپ کا مطالبہ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اب میں وکیل ہوں، میں تو ذرا تھوڑی مین میٹ نکالوں گا۔ وہ رانا صاحب نے وہ بات تھوڑی سی نا وہ کلیئر کی بینستوب میں۔ دیکھیں، ٹیچر کی رسپیکٹ سارے کرتے ہیں، کوئی مجموعی طور پر کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی ٹیچر کی رسپیکٹ نہ کرے۔ ہاں، اگر ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی ریسپیکٹ نہیں کرتا تو یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ ہوتا ہے اور ہر پروفیشن میں ہوتا ہے، صرف ٹیچنگ میں نہیں، ہر پروفیشن میں ہوتا ہے۔ بٹ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں۔ اب ہم ریسپیکٹ کریں ٹیچر کی، سب لوگ کریں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بھائی ٹیچر کی ریسپیکٹ کرو تاکہ ہم ایک اچھی قوم بن سکیں۔ تو کیا اچھی قوم بنانا صرف اور صرف ٹیچر کا کام ہے؟ بتائیں نا، اچھی قوم بنانا یہ کیا مسجد کے ملا کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ جو ہر جمعے کو مقناطیس کی طرح ہم کھینچے چلے جاتے ہیں مسجد میں، یہ مسجد کے ملا کا کام نہیں ہے کہ اچھی قوم بنانے میں ہمارا ہاتھ بٹائے؟ کیا یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک اخبار نویس کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک جرنیل کا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ایک جج کا کام نہیں ہے؟ کیا زندگی میں ایک ہی شعبہ باقی رہ گیا ٹیچر کا؟ اس کے علاوہ باقی اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف ٹیچر ہی قوم بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ باقی کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں ہے، معاشرے میں کوئی اور ایسا طبقہ نہیں ہے جو قوم بنا سکتا ہو، اور پھر اپنی شکست کا اعتراف کرو کہ تم ملا ہو کر، جرنیل ہو کر، جج ہو کر بھی تم یہ قوم نہیں بنا سکے، رولر ہو کر بھی یہ قوم نہیں بنا سکے۔ میں صرف جاتے ہوئے ہاں 3 واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کرتا جاؤں گا۔ جب ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری میں کالے چہرے کا کوئی تصور نہیں تھا، تو ایک کالا بلیک پرسن سڈنی پوائٹر کی فلم آئی ٹو سرو ود لو۔ اگر کسی ٹیچر نے نہیں دیکھی تو کم از کم ٹیچر گوگل سے نکال کے ضرور دیکھے۔ اس میں ایک ٹیچر ہے، ہی از اے بلیک مین، وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے تو اب اسٹوڈنٹس تو گورے ہیں، تو جس طرح پھر وہ اس کو تنگ کرتے ہیں ٹیچر کو، اور جس طرح پھر وہ فلم چلتی جاتی ہے، انسان کا ذہن اس کے ساتھ چلتا جاتا ہے، تاریخ اپنے آپ کے ساتھ چلتی جاتی ہے، تو پھر آج کے دن آ کر پتہ چلتا ہے آج کے زمانے میں کہ امریکہ کا صدر اوباما کیسے بن گیا۔ ابراہیم لنکن نے بھی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے جو پہلا خط لکھا وہ اپنے اس بچے کے ٹیچر کے نام لکھا تھا۔ وہ بھی ادب کا شاہپارہ ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اپنے مولوی صاحب کی مار سے ڈرتے ہوئے مصطفیٰ کمال عطا ترک، پہلے اس کی ماں نے اس کو داخل کرا دیا ان کو مسجد میں۔ وہ مولویوں کے پاس سوٹی ہوتی ہے، اب ماں نے یہاں سے لے کر اس دیوار سے بھی آگے تک، وہ تشدد سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے آئندہ مدرسے نہیں جانا،
उन्होंने क्या, उन्होंने कहा मौलवी मारता है, मैंने नहीं जाना। उन्होंने गांव से अपने भाई को बुलाया, उसने कहा ये तुम्हारा भांजा कहता है कि मैंने मस्जिद में नहीं जाना। उसने कहा क्यों? फिर उसने कहा मैंने नहीं जाना, मुझे मामू ये बताओ, ये जो बच्चे हैं जो सुबह सुबह जो नहा के जाते हैं, जिन्होंने निकरें पहनी हुई हैं, शर्टें पहनी हुई हैं, ये कहाँ से आए हैं? उसने कहा बच्चे ये यहाँ टर्की के ही रहने वाले हैं। उसने कहा जाते कहाँ हैं? उसने कहा अस्करिया रुशदिया जाते हैं, कैडेट कॉलेज। तो उसने कहा मैंने भी वही जाना है, मैंने तो मस्जिद नहीं जाना। अतातुर्क जब 5वीं या 6ठी क्लास में ही थे तो एक दिन उनका टीचर उनकी क्लास में आया और कहा कि मुस्तफ़ा कमाल खड़े हो जाओ। मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम था, माँ बाप ने मुस्तफ़ा कमाल नाम नहीं रखा था। उसने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाओ, मैं रियाजी पढ़ाता हूँ और मुझे आज ये कहने में कोई आर नहीं है कि तुम मेरे शागिर्द हो, लेकिन तुम्हें रियाजी मुझसे ज़्यादा आती है। आज से मैं सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा और तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल, और तारीख में उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल के तौर पर याद है। अब आखिरी वाक़या सुना के आपको जाता हूँ। वाक़त में नताइज आप खुद अख़ज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे भी कर रहे हैं। हारून रशीद का बेटा मामून जब पढ़ता था अपने टीचर से, तो टीचर की ये आदत थी कि वो ऐसे जैसे सोए हुए हों, और जो ही हारून कहीं गलत कोई चीज़ पढ़ लेते थे तो वो सर उठाता था। हारून ये समझ जाते थे कि मैंने कहीं से गलत पढ़ा है, और अपने आप को करेक्ट कर लेते थे। एक दिन उन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा, लेकिन उस्ताद, इस वक्त नाम नहीं ज़हन में आ रहा, कुसई, उन्होंने ऐसे ऐसे सर उठाया, समझ के मैंने गलत पढ़ा है। फिर उन्होंने रिपीट किया, फिर मामून को पता चला कि मैं जो पढ़ा है ये गलत नहीं पढ़ा था मैंने। तो फिर जब मैंने जो पढ़ा है गलत नहीं पढ़ा तो उस्ताद ने सर क्यों उठाया? जो बच्चे सवाल करने की सलाहियत रखते हों, सवाल सोच सकते हों, वो कौम सवाल करती है, वो कौम सवाल करने का सोचती है, फिर वो कामयाब होती है। गूंगी बहरी कौम ने क्या कामयाब होना है? सवाल जहन में आ गया, वो था वो आए कि ऐ लोगो, तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम काम करते नहीं हो? आप शायद आती हो किसी को। मामून समझ गया कि मैंने पढ़ा तो ठीक था, उस्ताद ने भी जो सर उठाया है इसमें कुछ चीज़ है। वो बादशाह के पास चला गया, अपने वालिद के पास, हारून रशीद के पास। कहा अब्बा जी आप मुझे ये बताएं, आपने मेरे उस्ताद से कभी को वादा किया था? उसने कहा मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा जब मैं इस आयत पे पहुंचा कि तुम वो बात क्यों करते हो, वो वादा क्यों करते हो जो तुम पूरा नहीं कर सकते, मैंने ठीक पढ़ा, उस्ताद ने सर क्यों उठाया? इसका मतलब है कि आपने उसे को वादा किया था। उसने कहा हाँ बच्चे, याद आया, पहले आकर मेरे गले मिलो। गले से लगा, कहा आज मुझे अपनी सल्तनत का वारिस मिल गया। मुझे याद आया मैंने तुम्हारे उस्ताद से वादा किया था उसकी तनख्वाह बढ़ाऊंगा, मुझे याद नहीं रहा। फिर जाके माफ़ी मांगी और टीचर की तनख्वाह बढ़ाई। टीचर तो एक, जब तुम टीचर को शिकस्त खुर्दा कहोगे और जब तुम टीचर का कोई कसूर निकालोगे तो इसका मतलब है कि सारा मुआशरे के बाकी जितने महकमे हैं, जितने अदारे हैं, जितने लोग मैं गिनवा चुका हूँ जो गिनने में नहीं आते, सब जिम्मेदार हैं। एक टीचर को रिस्पेक्ट द टीचर करते हैं, सब करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में कुछ है मामला ऐसे हैं, इतने वास्ट लेवल पे नहीं है, इतने वास्ट लेवल पे प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं है। बहुत मेहरबानी।